আচ্ছা, আজকে today we will start with teratology. We will study on the principles of teratology. What is a teratogen? We have studied an introduction on reproductive toxicology, so we will go on to teratology. Please feel free to interrupt me whenever you are having problems. I can explain them, or if you have any other questions, interrupt me. I am sharing my screen now. Just let me know if it's visible or not. Teratology. Yes, sir, it's visible. Okay. Thank you for telling me. It's visible still? Yes, sir. Okay. So, in this particular picture, what you have actually is a sort of developmental defect, a conjoined twin with developmental defect. It has got a developmental defect. So, what is teratology? It is the study of abnormal development in embryos and the causes of congenital malformation or birth defects. So, during birth, there are some problems, and there are some problems in development, and you can expect an abnormal development. This is the particular studies. So, what you study over there, you study the causes, you study the mechanisms, how it happens, and the patterns of abnormal development. Actually, developmental disorders that are present at birth are called congenital abnormalities. So they are developmental disorders that are present at birth. It can be a birth defect or it can be a congenital malformation. So malformation means হাত পা ঠিক করে তৈরি হলো না, birth defect জন্মানোর সময়, some other defects. There are 4 clinically significant types. First is malformation. Second is disruption. কিছু একটা আটকে গেল, কোনো developmental pathway is stopped. Then you have deformation, and you have dysplasia. So these are the 4 things which are present at this moment. Achha. Abnormalities due to exogenous agents are called disruptions. There can be certain chemicals, there can be viruses, radiation, or it can be hyperthermia. The agents responsible for these disruptions are called teratogens. So, these malformations and defects and they are caused by chemicals known as
teratogens. So sometimes because of advanced age, you can have these developmental defects. But because of these particular chemicals, viruses, radiations, or hyperthermia, you have those agents are known as teratogens. From the word monster formers. And the study of how environmental agents disrupt normal development, that is known as teratology. So let us first look at malformation. So whenever you talk about malformation, it always means congenital malformation. That is directly from before birth, inherited genetically. So they are structural defects. They are structural defects that are present at birth. They may be gross or they may be microscopic. They can be on the surface of the body. They can be within it. They can be hereditary, non-hereditary, single or multiple. So it can be any type. Something that is present at birth. Present at birth means congenital. It can be microscopic. You have to see these problems under the microscope. Or it can be major. You can see immediately there is a problem. You can see that it can be hereditary. For example, the thalidomide effect from the Grunenthal medicine, thalidomide effect which had happened from thalidomide, that was congenital. So the congenital and hereditary. It can be non-hereditary also. That is only for one baby may have this problem. The other may not have these problems. There can be a single defect or there can be multiple defects. মাল্টিপল স্পেলিংটা একটু ভুল করেছি। আচ্ছা, সো ফার ক্লিয়ার? ইয়েস নো একটু জানিয়ে দিস। হ্যাঁ স্যার। ওকে, ঠিক আছে। abnormalities due to exogenous agents, ওগুলো হতে পারে কেমিক্যাল হতে পারে, ভাইরাস হতে পারে, রেডিয়েশন হতে পারে, হাইপারথার্মিয়া হতে পারে, আর কল্ড ডিসরাপশনস। ঠিক আছে? and the agents responsible for these disruptions are also called teratogens. এটা তো আমরা পড়ালাম, তাই তো? Now let us talk in details about what are teratogens. স্যার হ্যাঁ বল বল বল। বলছি স্যার, যদি কোনো বার্থের সময় যারা হচ্ছে মাকে হেল্প করছে বার্থের জন্য, মানে ধরুন নার্স বা গাইনি আগেকার দিনে, হয় অনেক সময় অটিজম হয়ে যেতে পারে, ফোরসেপ বেবি। হ্যাঁ, তাদের জন্য যদি কোনো বেবির মধ্যে ডিফেক্ট আসে সেটাও কি টেরাটোলজির মধ্যে? না, ওটা ঠিক টেরাটোজেন বলা যায় না। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে হাতের দোষ। আচ্ছা, হাতের দোষ বা জায়গায়। কিন্তু ফর এক্সাম্পল যদি কোনো কেমিক্যালের জন্য বেবিটা এমন অবস্থায় আছে তাকে ফরসেপ দিয়েই বার করতে হচ্ছে, বা পজিশনটা এমন হয়ে গেছে যে ফরসেপ ছাড়া বের করা যাচ্ছে না, সবসময় যে ফরসেপ দিলে যে খারাপ বেবি বেরোবে তার কোনো মানে নেই। মাঝে সাঝে অটিজম হয়ে যেতে পারে, একটা কোনো ডামনেস হতে পারে জিনিসটা। হ্যাঁ, ওটা টেরাটো নয়, এটা এক্সটার্নাল এজেন্ট হতে হবে তোমাকে। ও ওকে স্যার। ওটাকে এক্স্যাক্টলি আমরা আর টেরাটোজেনের যে এফেক্টটা যেটা অটিজম যাদের হয়, হ্যাঁ, তাদের কিন্তু তুমি কোনো ডিফেক্ট পাবে না। তুমি শরীরের মধ্যে কোনো মাইক্রোস্কোপিক ম্যাক্রোস্কোপিক, ওটা একটা জাস্ট বিহেভিয়ারাল একটা মডিফিকেশন হয়ে যায়। কোনো নার্ভে কোনো সময় কোনো চাপ পড়ে গিয়ে থাকে, হ্যাঁ, নরম থাকে তো মাথাটা সেই সময়, ওদের কিন্তু তুমি কোনো ডিফেক্ট হ্যাঁ পাবে না, এমনকি তুমি সাইকোলজিক্যাল ডিফেক্টও পাবে না। মানে দে আর নর্মাল পিপল। ওদের হতে পারে ওরা মানে একটু বেশি ফোকাস থাকে, হ্যাঁ, পার্টিকুলার জিনিসের মধ্যে একটু ফোকাসটা বেশি, একই জিনিস রিপিটেটিভ কথা বলে যাচ্ছে, মানে সোফার মানে ব্রেন ওয়েভসে খুব একটা কিছু বোঝা যায় না, কিন্তু ওদের এগুলো একটা কন্ডিশন, ওদেরকে লাইফস্টাইলটা ঠিক করতে হয়। আর ওরা কিছু কিছু জায়গায় একটা না একটা জায়গায় একটা ব্রিলিয়েন্স দেখাবেই ওরা অলওয়েজ। Teratogen is an agent which causes a birth defect. It is usually something in the
environment that the mother may be exposed to during pregnancy. আচ্ছা, it could be মানে একটা প্রেসক্রাইবড ওষুধ খেলো, হ্যাঁ, স্ট্রিট ড্রাগস ফাগস নিলো, অ্যালকোহল খেলো, হ্যাঁ, একটা ডিজিজ হলো, হ্যাঁ, তো and this could increase the chance for the baby to born with birth defect. তো এইসব জিনিসগুলোকেই টেরাটোজেন বলছে। এই টেরাটোজেন থেকে যা যা ডিফেক্ট হচ্ছে, হ্যাঁ, ওটাতে কোনো ধাক্কা বা এইসব কিছু বলছে না, কোনো ইনজুরি কিছু বলছে না। এটা হচ্ছে নিউরাল টিউব বার্থ ডিফেক্ট, মানে অফ আ মাদার মানে কনজিউম ডায়েট কোলা ডিউরিং প্রেগনেন্সি। এই যে ডায়েট কোক বিক্রি হয় না আজকাল, কোকো কোলা খাওয়াটাই ভালো না, ডায়েট কোক বিক্রি হয়, ওর মধ্যে অ্যাসপারটেম থাকে। সে মা ওই কোকো কোলা খেয়েছে প্রেগনেন্সির সময়, ওদের মাথার ব্রেন ডেভেলপমেন্টটা দেখো বাচ্চার ঠিক হয়নি। তো যখন প্রেগনেন্ট থাকে, দ্য মাদার হ্যাজ টু বি এক্সট্রিমলি কেয়ারফুল। মানে এ তো মানে লাইফের মধ্যে মানে এটা খুব অন্যায় হয়ে গেল না। টেরাটোজেন্স তুমি দেখতে পাচ্ছ, এই যে প্রসেসড ফুড, মানে আমি জানতাম না যে প্রসেসড ফুড যেগুলো তোমরা কিনছো মার্কেট থেকে অনেক কেমিক্যালে ট্রিটেড থাকে। হ্যাঁ, এটা আমাদের দেশে এতটা প্রবলেম হয় না, কেন আমরা কাঁচা মাছের বাজার থেকে কিনি। হ্যাঁ, তারপরে সব প্রসেসড ফুড, স্টারবাকসের কফি বা কেএফসি তে প্রসেসড ওই চিকেনের বাইরে কাভারিং গুলো, অবভিয়াসলি স্মোকিং, অ্যালকোহল, এগুলো অল আর টেরাটোজেন্স। কিন্তু স্যার এটা তো অ্যাভয়েড করা যায় না। মানে আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে after green revolution, after blue revolution, certain chemicals are added in the soil to make the soil more fertile, and the chemicals অ্যাভয়েড get করা খুব transferred to মুশকিল, plants and fishes. অ্যাভয়েড করা মুশকিল, অ্যাভয়েড করা যায়, স্টারবাকসে না গেলেই হলো। হ্যাঁ, না না, আমি বলছি যে ওই যে গ্রিন রেভলিউশন বা ব্লু রেভলিউশন বা সিলভার যে কোনো কোনো রেভলিউশন যেগুলো হয়েছে সেগুলো তো কেমিক্যাল অ্যাসর্টেড। তাই জন্য অর্গানিক প্রডিউসের কথা, সেগুলো করা যায় না, সেগুলোতে তো আবার বায়োলজিক্যাল ম্যাগনিফিকেশনও হয়ে আসে। হ্যাঁ, সেই কেমিক্যাল গুলো হলো, এ খেলো, তারপরে সেটাকে চিকেন খেলো, চিকেনের মধ্যে আরো 10 টাইমস ম্যাগনিফাইড হয়ে গেল। বাই দ্য টাইম তুমি যখন খাচ্ছ, 2-3 পিস মাছ খাচ্ছ, তোমার মধ্যে অনেকটাই ডিডিটি ঢুকে যাচ্ছে। সবসময় এগুলো অ্যাভয়েড করা যায় না, কিন্তু যেগুলো করা যায়, হ্যাঁ, সেগুলো হচ্ছে তোমার স্মোকিং, অ্যালকোহল অ্যান্ড ড্রাগ। মানে তুমি এর মানে নয় যে তুমি মদ খেলেই তোমার যদি পেটে বাচ্চা থাকে বাচ্চা গন্ডগোল হবে, সিগারেট খেলেই গন্ডগোল। আরে আমি প্রচুর দেখেছি, হ্যাঁ, বাচ্চা হলো, সে সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে প্রেগনেন্ট অবস্থায়, তার বাচ্চা তো দিব্যি দুর্দান্ত হলো। হ্যাঁ, তো সুতরাং যে সবসময় যে হবে তার তো কোনো মানে নেই, বাট ইউ আর এক্সপোজড। তবে এই 4-5% অফ বার্থ ডিফেক্টস দে আর, কতটা ওয়ান অফ ডে হয়ে গেল, তোমার কপাল খারাপ, ওই ওয়ান অফ ডে তুমি মদ খেলে সেদিনই তোমার বেবির ডিফেক্ট হয়ে গেল। এগুলো তো হতেই পারে। আর কিছু না হলেও একটা না একটা দেখেছি যে মানে ফাদার বলো কি মাদার বলো, যে এক্সেসিভ যারা ড্রিঙ্কিং করে, হ্যাঁ, তাদের ছেলে মেয়ে যদি হয় না, এক তো হতে চায় না, সেকেন্ড যখন হয় কিছু না কিছু তাদের একটা ডিফেক্ট থাকে, মানে একটা অ্যাবনর্মালিটি ডেভেলপমেন্টে, মানে সেটা মাইক্রোস্কোপিকও হলেও মানে এটা ঠিক নর্মাল বাচ্চা তুমি বলবে না, কথাবার্তা এইসব, হ্যাঁ, এগুলো বলা যায়। আর তোমাদের কালকে দেখিয়েছি ওই যে ফেজটা ফার্স্ট, বলে যে প্রথম 3 মাস, 12 উইকস আফটার ইমপ্লান্টেশন, হ্যাঁ, ওই টাইমটাতে সব থেকে বেশি ডেঞ্জার হয় আর কি। So they can impact a baby development as little as 10 to 14 days. ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, কমন এক্সপোজার আমরা জানি অ্যালকোহল, এনি অ্যামাউন্ট অফ অ্যালকোহল, এমনকি ওষুধের মধ্যে পর্যন্ত অ্যালকোহল ক্যান কজ আ প্রবলেম। হ্যাঁ, তো তাদের যখন প্রেগনেন্ট হয় ডাক্তাররা খুব বুঝে সুঝে ওষুধ দেয়। ঢাক ঢাক করে তুমি একটু ওভার ইনডাইজেশন হয়েছে, গ্যাট গ্যাট করে কার্মোজাইম খেয়ে দিলে, কার্মোজাইমের পেছনে একটু অ্যালকোহল থাকে, এমনি নর্মাল কেসেতে ওটা ডিজলভেন্ট হিসেবে কোনো অসুবিধে নেই। হ্যাঁ, কিন্তু প্রবলেম, সো হেভি ইউজ, ওই যে এইটা বাচ্চাদের হয় ফিটাল অ্যালকোহল সিনড্রোম। এটা তোমাদের 1 থেকে 2 মার্কসের কোয়েশ্চেন, হোয়াট ইজ ফিটাল অ্যালকোহল সিনড্রোম, এটা আসতে পারে তোমাদের কোয়েশ্চেন।
দেখো দুটো ব্রেনের মধ্যে, নর্মাল ব্রেনের আর একটা ফিটাস মানে যাদের পেরেন্টস অ্যালকোহল খেয়েছে, কতটা তফাৎ, ডেভেলপমেন্টের কতটা তফাৎ। এমনি তো বেঁচে থাকবে, কিন্তু তুমি ব্রেন মাসটা দেখেই তো বলতে পারছো যে কতটা তাদের প্রবলেম রয়েছে। হ্যাঁ, সো দিস ইজ আ প্রবলেম, মেজর প্রবলেম। আচ্ছা, এই বাচ্চাগুলোকে তুমি দেখে দেখো, কিছু একটা চোখে না সামার খুব মিষ্টি দেখতে, কিন্তু এদের একটা না একটা ডেভেলপমেন্ট প্রবলেম হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা না একটা ডেভেলপমেন্টাল প্রবলেম হচ্ছে। মানে এখানে ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল ড্যামেজ ইন দ্য চাইল্ড, এটা ওই বোম্বের মধ্যেই এক্সপোজারেতে এই প্রবলেমটা হয়। তো এটা ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। অ্যালকোহল, ড্রাগস, এক্সেসিভ হরমোনস, হরমোনের গন্ডগোল থাকলে প্লিজ গেট ইট রেগুলেটেড। থাইরয়েড টাইরয়েড হোয়াট এভার বি। সিগারেটস, তারপরে এই যে জার্মান মিজলস, তোমার রুবেলা, রুবেলা তো মানে ইমিডিয়েটলি সবাইকে ভ্যাকসিনেশন দিয়ে দেয় রুবেলা। হ্যাঁ, মামস, মিজলস, এইগুলো অনেক ডিফেক্টস করে। হ্যাঁ, তারপরে লেড, মার্কারি, হেভি মেটাল পয়জনিং, এগুলোতেও দে অলসো অ্যাক্ট অ্যাজ টেরাটোজেন্স। আচ্ছা, এগুলো ট্রিটমেন্ট আছে, অনেক স্পিচ থেরাপি করানো হয়, সাপোর্ট গ্রুপ, কাউন্সিলিং, সাইকোলজি। যত তাড়াতাড়ি ধরা পড়বে তত বেটার। আর এদিকে কিছু মেডিকেশন আছে যেগুলো হয়তো ঠিক করে, কিন্তু এই যে এই সাইটটাতে গেলে অনেকের, যদি থাকো ইউ ক্যান হেল্প পিপল, এরা অনেক হেল্প করে যাদের হয় এইসব। Cigarette smoking, especially in women, higher risk of miscarriage, infant death, sudden infant death syndrome. They increase developmental delays. একটা হয়। So smoking is something which is immediately harmful. Possibilities of death of mother and child এই প্রেগনেন্সির জন্য, this is even much higher when you are smoking, when you are pregnant. Acha, both male and female smokers, they are twice likely to be infertile. Smoking while pregnant significantly increase chance of having complication during pregnancy. Chemicals like nicotine, carbon monoxide are harmful not only to adults but to growing baby. মানে নিকোটিনের লিস্ট harmful, nicotine is least harmful. Nicotine is least harmful, but carbon monoxide, this is very harmful. এই যে tar form, এটা আরো বেশি harmful. These chemicals can prevent the development of healthy babies. আচ্ছা, অ্যাকিউটেন, খুব অ্যাকিউটেন দেওয়া হয়। অ্যাকিউটেন is retinoic acid that is given in pill form by prescription for severe acne. acne বলো বা অনেক পিলস বলো বা যাই বলো, হ্যাঁ, তো এই যে রেটিনোইক অ্যাসিড আমাদের দেওয়া হয়, ভিটামিন এ, চোখের জন্য হয়তো ভালো, এই অ্যাকনির জন্য। আর ট্রেটিনোইক অ্যাসিড অ্যাকচুয়ালি আমাকেও দিয়েছিল পায়ে করার জন্য ট্রেটিনোইক অ্যাসিড। এমনি তুমি খাও 10 মিলিগ্রাম একটা সফট জেলেটিন ক্যাপসুল, এমনি কিছু না, কিন্তু এই বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দিস। আচ্ছা, it is very careful. The medicine is dangerous for infants exposed to abnormalities like hydrocephalus, brain defects, mental retardation, heart and limb defect. এগুলো অ্যাকিউটেন দিয়ে, তার মানে অ্যাকিউটেন, স্মোকিং, অ্যালকোহল,
এই তিনটে জিনিস দেখা গেল। এটা একটা কিছুই না, তুমি ভাবলে একটা ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট, বাট বি ভেরি কেয়ারফুল অ্যাবাউট ভিটামিন সাপ্লিমেন্টস। আচ্ছা, এবারে অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টস এ তো প্রবলেম হচ্ছে, প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি হতে পারে, হ্যাঁ, আদার পোস্ট পার্টাম ডিপ্রেশন, মানে স্পেশালি এগুলোতে খুব ডিপ্রেশন এগুলো করায়। তো এই অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্টস মানে ডিউরিং প্রেগনেন্সি one must be very careful about depression. আচ্ছা, অনেক প্রেসক্রিপশন ড্রাগস আর অ্যান্টিবায়োটিক্স রয়েছে, ADHD মেডিকেশনস এগুলো রয়েছে, তারপরে পেন মেডিকেশনস, অ্যান্টি ইনফ্লামেশনস, অ্যান্টিবায়োটিক্স, স্লিপ এইডস, এগুলো অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট করে। হ্যাঁ, এইসব মেডিসিনস ডিউরিং প্রেগনেন্সি, ডিউরিং প্রেগনেন্সি one must be very careful about what medicines to take. About what medicines to take. Acha, many prescription drugs have been proven to be safe for pregnancy. Many antidepressants have pregnancy safe options. Ache, there are medicines which can be taken. So, and you must not abuse these medicines. Acha, prenatal radiation exposure, মানানটা ভুল লিখেছি। Is the exposure of an unborn baby to radiation, হ্যাঁ, আনবর্ন বেবি এই রেডিয়েশন, এক্স-রে, খুব কেয়ারফুল, দুমদাম এক্স-রে করে ফেলে, ওটা ঠিক নয় কিন্তু, সোনোগ্রাফি ইজ মাচ বেটার। হ্যাঁ, radioactive debris may pass through the umbilical cord to the baby. Before about 2 weeks, health defect of concern from an exposure of 10 rads results in death of embryo. এতটা অ্যামাউন্ট অফ 10 rads যদি রেডিয়েশন যায়, embryo death হতে পারে, because embryo is made up of few cells. The radiation cause death of cells. If embryo survives, exhibit few congenital মানে abnormalities. তার মানে প্রিনেটাল রেডিয়েশন এক্সপোজার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এক্স-রে ফেক্স-রে এইসব জিনিস সবসময় তুমি আটকাতে পারো না, এই জিনিসটা কপাল, চেষ্টা করো এনভায়রনমেন্টটাকে ভালো। তাই জন্যই তো এখন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স ইজ such an important subject. It is absolutely the most important subject in my view, because this is the subject which can ensure human survival. আগে মানে আমি নিজে আমাদের ছোটবেলাতেই আমার জানা ছিল যে, আমি যে বললাম যে তুমি একটা আমাদের কলকাতা থেকে ট্রাম তুলে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, বললো ট্রামটা তুলে দেওয়া উচিত, হ্যাঁ, তার থেকে একটা ওখানে একটা বাস দিলে বেটার হয়, লোকেরা একটু ফাস্টার পৌঁছে যেতে পারে। হ্যাঁ, এই যে এই কথাটা আমি শুনেছি, আমি বললাম যে পলিউশন, দেখো এই যুগের মধ্যে এই পলিউশনটা বাবা ভাবা যায় না এই জিনিসটা। দিস ওয়াজ দ্য অ্যাটিটিউড। এখন তুমি দেখো তোমার এই গরমে তুমি থাকতে পারছো না, কি গরম, ফাটিয়ে গরম, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, গ্রিন হাউস গ্যাসেস। হ্যাঁ, এটা কি তোমার নিজের জেনারেশন প্রত্যেকবার গরম পড়ছে, কিরকম কিরকম ডেঞ্জারাস গরমটা পড়ছে বলো তো? এভরি টাইম ইট ইজ মোর হটার দেন দি লাস্ট টাইম।
হ্যাঁ, গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, এটা কি তোমার এই যুগে করা যায় না? আরো বাস দাও না। এবারে তুমি কি করছো, এবারে বাস করছো ইলেকট্রিসিটিতে চলা বাস, ইলেকট্রিক বাস চালু করে দিয়েছো শহরের মধ্যে। তোমার ওই যে বাসগুলোকে বাড়ানোর জন্য, চলার জন্য, নাম্বার বাড়ানোর জন্য যে ট্রামগুলোকে তুলে দিলে, সেই জায়গায় তুমি ইলেকট্রিক বাস ঢুকিয়ে দিলে। হ্যাঁ, মানে দিস ইজ হাউ ইউ আর প্ল্যানিং। এটাই মানে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি আর আমাদের কান্ট্রির মধ্যে এখানেই প্রবলেম। দে প্ল্যান 25 to 50 years ahead and we plan after doing the work. কাজটা করার পরে তারপরে আমরা করি কিভাবে আমরা গন্ডগোলটা হয়েছে ওটা ঠিক করার চেষ্টা করি। সব সব জায়গায় দুমদাম বানিয়ে নিল। হ্যাঁ, তারপরে এবারে ও এখানে এই প্রবলেম হচ্ছে তাহলে এইটা লাগিয়ে দাও, এখানে এই প্রবলেম হচ্ছে তাহলে এইটা লাগিয়ে দাও। দে আর নট থট দিস বিফোর যে এটা কি করতে হয়। আচ্ছা, ফিজিক্যাল এজেন্টস তো আমরা দেখলাম। আচ্ছা, এবারে হাইপার থার্মিয়া, এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যাবনর্মালি হাই টেম্পারেচার, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে মানে বাচ্চার মানে ধরো ফিভার, মার জ্বর হওয়া মানে খুব খারাপ। ঠিক আছে, নিউরাল টিউব ডিফেক্টস, মানে একটা হচ্ছে স্পাইনা বিফিডা, ইনকমপ্লিটলি ফর্মড স্পাইনাল কর্ড। মানে স্পাইনাল কর্ডটা এখানে জাস্ট একটু হালকা ভাবে ভাগ হয়েছে, এই যে স্পাইনাল কর্ডটা যেখানে থাকে, হ্যাঁ, ইনকমপ্লিটলি ফর্মড স্পাইনাল কর্ড। রেটিনয়িক অ্যাসিড তো পড়েছো, ভিটামিন ডেরিভেটিভস, বি ভেরি কেয়ারফুল, এটা এটা করা যায় না। এই যে এই ক্লিফট, সাইনাপটিক ক্লেফট, এটা পাওয়া যায় রেটিনয়িক অ্যাসিড। ক্লেফট লিপ, এই ঠোঁটের এখানটা, এটা একটা ছোট্ট অপারেশন অবশ্য ঠিক করে দেওয়া যায়, বাট ইট ইজ আ ডিফেক্ট। খুব ভিটামিন এ খেয়েছে, মার ব্রণ বেরোচ্ছে, মার টেনশন হচ্ছে, ওই ব্রণর ওষুধ খেয়ে নিল, হ্যাঁ, রেটিনোইক অ্যাসিড আর ওই ক্রিম টিম খেয়ে নিয়েছে, এবারে ওইটা কিন্তু বাচ্চার একটা সমস্যা হয়। ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল। ইন 1961 লেন্স অ্যান্ড ম্যাকব্রাইড, এই যে থ্যালিডোমাইডের গল্পটা আমি সে কালকে তো পড়ালাম, থ্যালিডোমাইড, ওই থ্যালিডোমাইডটার এই প্রবলেমটা ওরা বের করেছিল। 7,000 ইনফ্যান্টস ওয়ার এফেক্টেড এই থ্যালিডোমাইড থেকে। এই থ্যালিডোমাইডটা কালকে পড়িয়ে দিয়েছি, এখানে আমার নোটসটা রয়েছে থ্যালিডোমাইডের। এদের হাত ফাত ডেভেলপ করেনি বেবিস গুলো, এই যে থ্যালিডোমাইড বেবি। আচ্ছা, এইবারে কয়েকটা প্রিন্সিপাল, জেমস গ্রে উইলসন একটা কোয়েশ্চেন লিখে বলো, হোয়াট আর দ্য 6 প্রিন্সিপালস অফ টেরাটোলজি। 5 নম্বরের ইউ ক্যান এক্সপেক্ট। স্যার কোয়েশ্চেনটা রিপিট করুন। What are the 6 principles of teratology? And who framed the 6 principles of teratology? Second question. Who framed the principles আর এই কোয়েশ্চেন্স গুলো, what are teratogens?
আচ্ছা, ফার্স্ট প্রিন্সিপাল হচ্ছে susceptibility to teratogenesis depends on the genotype of the individual, of course. তাহলে প্রথম প্রিন্সিপালটা লিখে রাখো খাতার মধ্যে, susceptibility to teratogenesis depends on the genotype, the gene composition. ফার্স্ট যা শুধু সাসেপ্টেবল এটা লিখছো তো তোমরা? হ্যাঁ স্যার লিখছি। Yes, sir. সাসেপ্টেবল যে জায়গাটা গোল করলাম, সাসেপ্টেবল টু টেরাটোজেনেসিস ডিপেন্ডস অন দ্য জেনোটাইপ। Example, rat and mice are more resistant to thalidomide than humans. Humans are very sensitive. এই এক্সাম্পলটাও লেখো, rat and mice are more resistant to thalidomide than humans. মানে হিউম্যানসদের বিশাল ভাবে হবে। লেখা হয়ে গেলে আমাকে বলো। লেখা হয়ে গেলে বলো আমাকে। হয়েছে লেখা? ফিনিশ রাইটিং? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ওকে। এগুলো অত আর লিখতে হবে না। এবারে সেকেন্ড প্রিন্সিপাল, এটা লেখো, susceptibility to teratogenesis varies with developmental stage at the time of exposure to an adverse influence. এই ফার্স্ট লাইনটুকু। Susceptible to teratogenesis varies with developmental stage at the time of exposure to an adverse influence. এর এক্সাম্পল তোমরা লেখো, আমি কোডে এখানে হোয়াইট এখানে লিখে দিচ্ছি। The first 12 weeks of pregnancy most susceptible to teratogens.
এই এক্সাম্পলটাও লিখে নাও সঙ্গে। The first 2 weeks of pregnancy most susceptible to teratogens. ওই যে গতকাল ফার্স্ট পেজে যে লিস্টটা দিয়েছি ওই লিস্টটা একটু পড়ে নিও। হয়ে গেলে বলো, হয়ে গেছে লেখা? Yes, sir. Third principle. আচ্ছা, teratogenic agents act in specific ways on developing cells and tissues. Teratogenic agents act in specific ways on developing cells and tissues. To initiate sequence of abnormal developmental events. ব্যাস এইটুকুই পড়ো এটার মধ্যে, থার্ড প্রিন্সিপাল। হয়ে গেলে বলে দিও, পরেরটাতে যাব। হয়ে গেছে? হ্যালো, Yes, sir. আচ্ছা, এবারে ফোর্থ প্রিন্সিপাল, the access of adverse influence to developing tissues depends on the nature of influence. ইনফ্লুয়েন্সটা কি, নেচার অফ ইনফ্লুয়েন্সটা কি হতে পারে? ফিজিক্যাল এজেন্টস, রেডিয়েশন, ইউভি, এইসব এগুলো। Physical agents like radiation, UV, আরেকটা হচ্ছে কেমিক্যাল, লাইক তুমি তো জানো রেটিনোইক অ্যাসিড। So access of adverse influence to developing tissues depends on the nature of influence. মানে মাদার্স বডি protects embryo, আবার প্লাসেন্টা prevents harmful
chemicals from passing. তা সত্ত্বেও পাস করে যায়। ঠিক আছে, নেক্সট প্রিন্সিপালে যাই। হ্যাঁ স্যার। Fifth principle: the four manifestations of deviant development are death, malformation, growth retardation, and functional deficit. এইটা এর মধ্যে থেকে পুরো টুকে দাও, কোনো প্রবলেম নেই। এই চারটে জিনিস বলে দিচ্ছে কি কি জিনিস হয়: ডিভিয়েন্ট, ডেথ, ম্যালফরমেশন, গ্রোথ রিটার্ডেশন, ফাংশনাল ডেফিসিট, মানে কিছু একটা কাজ করতে পারছে না। আর সিক্সথ প্রিন্সিপল: manifestation of deviant development increase in frequency and degree as dosage increases. মানে যত তুমি বেশি এক্সপোজার পাবে টেরাটোজেনেতে, তত বেশি টেরাটোজেনেসিস হবে। So these are the 6 principles. আচ্ছা, আমি ওই দেখ ওই চ্যাট বক্সেতে ক্লাসরুমের লিংকটা দিয়েছি, ওইটাতে আমার ক্লাসরুমে তোরা একটু জয়েন করে যায়। স্যার জয়েন করে গিয়েছি। হ্যাঁ, যারা যারা করেনি ওদের একটু তোদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেতে ওই লিংকটা দিয়ে দিস, আমি এই রেকর্ডিংটা ওর মধ্যেই তুলে দেবো। আচ্ছা, তোদের আরেকটা কথা বলি, নেক্সট স্যাটারডে 12টার সময় কি তোরা ফ্রি থাকবি? আইভিএফ টা পড়িয়ে দেবো তাহলে। নেক্সট স্যাটারডে 12টার সময়। স্যার স্যাটারডে সাধারণত কলেজ থাকে না, হয়তো হয়ে যেতে পারে যদি না ক্লাস দেয় স্যার ম্যাডামরা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো আমাকে তাহলে আর সানডেতে কোনো চাপ নেই তো? না না স্যার, সানডেতে চাপ নেই। তাহলে নেক্সট সানডেতে, হ্যাঁ আচ্ছা স্যার। 12টার সময় আমি আইভিএফ টা পড়িয়ে দেবো। এটা আর বেশি আজকে পড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অনেক লম্বা হয়ে যাবে, বুঝতে পারলি তো? হ্যাঁ, ওটা আরেকটু ভালো করে পড়াবো, তাহলে নেক্সট উইকে ওটা পড়িয়ে দেবো, অনলাইনই করে দেবো। আচ্ছা স্যার। ক্লাসরুমের মধ্যেই আমি লিংকটা দিয়ে দেবো, তোরা জয়েন করে গেছিস, তোদের সঙ্গে এখন কমিউনিকেট করার জায়গাটা পেয়ে গেছি আর কি, ডাইরেক্টলি আর কি। ঠিক আছে, তাহলে আজকে তোদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে? না স্যার। না স্যার, কোশ্চেন নেই। কোয়েশ্চেন নেই তো? ঠিক আছে, তাহলে আজকে আমি এখানে শেষ করছি। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে।